greatest service to humanity is education. The Fatimites feel elated to echo with resounding happiness that we empower thousands of women folk. The walls of Fatima echo the unceasing efforts of the Sisters of St. Joseph of Lyon, whose effort is a milestone in the history of the education of women in Madurai. Mother Rose Benedicta, the founder of our college, was the epitome of women power in the time when women were oppressed and suppressed. The college is housed on a sprawling 37 acres on the Madurai-Dindigul Highway and Madurai-Palumade Road. As we welcome you. Accomplishments and awards. The faculty of our college, with their academic scholarship and creativity, added with a lot of perseverance, have brought a lot of honor in the form of awards and accolades. The college secured the 94th rank in the National Institutional Ranking Framework 2019. Dr. G. Selan Sahayamary, our principal, has been awarded the National Mahila Rathan Gold Medal by the Indian Solidarity Council, Delhi, and the Best Educationist Award from the Institute of Education and Management, New Delhi, for her remarkable role in the field of education. Fatima College was internationally awarded the Best Governed Institution at the University of Malaya, Kuala Lumpur. Dr. Sister G. Selan Sahayamary, Principal, and Dr. S.J. Kala participated in the 6th Global Service Learning Summit at Clemson University. Dr. R. Diana Christie, Dr. R. Angel, and Dr. A. Mercy Angela received Siranda Araitchiyalar Virudu conferred by Sultan Idris Education University, Malaysia. Dr. A. Teres Pushpam received the Gem of India Award. Dr. R. Diana Christie and Dr. A. Mercy Angela received Paindamil Vendar Virudu. Dr. S. Arul Michael Selvi and Ms. J. Sahaya Baulan received Perasiriya Mamani Virudu. Dr. S. Arul Michael Selvi, Assistant Professor, Research Center of Tamil, and Dr. C. Sujata, Librarian, received the Best Performance Award conferred by Fatima College. 13 faculty of various departments crossed boundaries and left an indelible mark of knowledge all over the world. Internal Quality Assurance Cell, IQAC. To streamline any activity, methodology, checks, corrections, and modifications are vital. The IQAC ensures that the standards of the academic and administrative performance are taken to the apex of excellence. The IQAC has conducted training sessions, induction, skill training programs, and development programs for teaching, non-teaching, sub-staff, and students of the college. A fitness club is started in the college. For the welfare of the students, a passport mela was arranged. Students and staff received their passports within 10 days. IQAC coordinates a foreign language course on French for the public after college hours. The Fatima Resource Team, comprising staff from the college, offers its academic expertise to various colleges. Curricular aspects. 2 new programs, BCom for Shift 2 and MSc Information Technology, have been introduced from this year. International ties. Fatima College has started an international collaboration with Binary University, Malaysia. Teaching, learning, and evaluation. In an effort to wean students from rote learning to lifelong learning, the evaluation pattern has changed to match the learning outcome-based education. Teaching has been made easily accessible through Google Classrooms and interactive smart boards. The OBE syllabus, which is introduced this academic year, is inclusive of the new trends that suits the global job markets and societal needs. Curriculum Development Cell. The Curriculum Development Cell (CDC) of the college ensures the quality of the syllabus and conducts various seminars and workshops to enhance the teaching learning experience.
value-added courses. In order to give the students a diverse experience, the college offers 15 value-added crash courses, 6 value-added certificate courses, and 5 online courses. Research, consultancy, and extension. The faculty and students of Fatima College display their caliber of research in various fields throughout the academic year. They keep themselves engaged by contributing to research projects. The contributions of the research projects and consultancy have proved fruitful. 8 minor research projects funded by the UGC have been completed. 4 research projects are in the process. 57 research papers have been published by the faculty in international and national journals and magazines, ISBN certified seminar proceedings and books. 55 research papers have been presented in seminars, workshops, conferences and symposiums. The Students' Resource Forum is an active students' wing of the RAC. The members of the RAC motivate students to undertake various society-based research projects. Consultancy. The teachers from Fatima College equip themselves with first-hand knowledge in their subject, which offers them a platform to exhibit their academic expertise in other colleges as well. In this regard, the college is proud to announce that it has offered 6 consultancies and 2 internships to its credit. Infrastructure and learning resources. Fatima College has a well-equipped infrastructure and learning resources which facilitate the students and teachers to work in a more conducive and eco-friendly atmosphere, harnessing alternate energy resources. The library is frequently updated with books, e-books, talking books, and journals. Student support and progression. The college takes special care towards the economically disadvantaged students and help them in the payment of college fees through government scholarships, Mother Rose Care Fund, Student Aid Fund, Mana Fund, and alumni contribution. The college also takes initiatives to get sponsors from outsiders to help the students to meet their financial needs. Foreign students' welfare. Besides providing quality education, the college supports the welfare of foreign students. Fatima College promotes and coordinates the welfare of students from other countries. Fatima Online and Digital Education, FONDE. In this digital era, Fatima College has not lagged behind, but added a new feather to its cap by inaugurating FONDE, which provides online foundation course for the first-year students as 2 papers, one in arts and the other in science. Students are encouraged to enroll for MOOCs, and 2,265 students have registered so far. 9 proposals for e-content modules were sent to the UGC CEC, and a course on digital image processing created by Dr. P. Meenakshi Sundari, Assistant Professor, Department of Computer Science, was selected for telecast. Earn While You Learn scheme is a new initiative of Fatima College that provides the students job opportunities while they are on campus. In collaboration with High-Tech RI Private Limited, the IQAC offered part-time jobs for the students from September 17, 2019 to February 25, 2020. MOUs. Several regional, national, international MOUs with educational institutions and industries have been signed for sharing knowledge and resources, internships, research, and placements. பாரம்பரியமிக்க மதுரை பாத்திமா கல்லூரி தனக்கே உரிய பல தனிச்சிறப்புகளோடு பீடுநடை போடுகின்றது. பாத்திமா கல்லூரியின் பார்ட் 5 குறிப்பிடத்தக்க பல சிறப்பம்சங்களுடன் மாணவர்களின் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டி வருகிறது. இப்பார்ட் 5 ஐகப், NCC, NSS, பெண்கள் முன்னேற்ற அமைப்பு, இளைஞர் செஞ்சிலுவை சங்கம், பன்னாட்டு சுழற்சங்கம், உடற்கல்வி என கிளை விரித்து பணியாற்றி தன்னிகரில்லா தனிச்சிறப்புடன் இயங்கி வருகின்றது. சமூக அக்கறையோடு மாணவர்களை செயல்பட தூண்டுகிறது. தேசத்தை கட்டி எழுப்பும் தூதுவர்களாக
எம் மாணவிகளை இவ்வமைப்புகள் மாற்றி வருகின்றன. அகில இந்திய கத்தோலிக்க பல்கலைக்கழக கூட்டமைப்பு ஐகப். அகில இந்திய கத்தோலிக்க பல்கலைக்கழக கூட்டமைப்பு என்ற அமைப்பு இந்தியாவில் உள்ள மாவட்டங்களின் கத்தோலிக்க சங்கங்களுடன் இணைந்த ஒரு ஜனநாயக கூட்டமைப்பாகும். இந்த அமைப்பு சமூக, மத, அரசியல் மற்றும் பொருளாதார துறைகளில் முக்கியத்துவம் செலுத்தி பணியாற்றி வருகிறது. இந்த அமைப்புடன் இணைந்துள்ள பாத்திமா கல்லூரி மாணவிகள் சிறுபான்மையினர், மலைவாழ் மக்கள் மற்றும் பெண்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை எம் மாணவிகளிடம் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். விழிப்புணர்வு பாடல்கள், படங்கள், பாடங்கள் மூலமாக தங்களையே சிறந்த ஆளுமைகளாக அடையாளப்படுத்துகின்றனர். எம் மாணவிகள் அறிவை விரிவு செய்ய, அகண்டமாக்க, விசால பார்வையால் உலகை பார்த்து வியக்க இந்த அமைப்பு கற்றுத்தருகிறது. தேசிய மாணவர் படை NCC பாத்திமா கல்லூரியின் துடிப்பான ஓர் அமைப்பாகும். ஒற்றுமை மற்றும் குறிக்கோளை மையமாக கொண்ட இந்த அமைப்பு எம் மாணவிகளை சிறந்த தலைவர்களாகவும் பொறுப்புள்ள குடிமக்களாகவும் உருவாக்கி வருகின்றது. மண்ணை காக்க எண்ணி விண்ணை தொட எழுந்து வரும் மாவீரர்களாய் எம் மாணவிகளை உருவாக்குகிறது. புதுதில்லியில் நடைபெறும் சுதந்திர தினம், குடியரசு தினம் போன்ற முக்கிய அணிவகுப்பில் எம் மாணவிகள் பங்கு பெற இவ்வமைப்பு வழிகாட்டுகிறது. உடல் சார்ந்த, மனம் சார்ந்த பயிற்சிகளின் வழி எம் மாணவிகளை பக்குவப்படுத்தி அவர்களை நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வையுடன் வாழ்க்கையை அணுக கற்றுத்தருகிறது. நாட்டு நலப்பணி திட்டம் NSS. நாட்டு நலப்பணி திட்டம் என்பது பாத்திமா கல்லூரியின் விரிவாக்க நடவடிக்கைகளின் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பாகும். இது மாணவர்களை சமூக பொறுப்புடனும் அக்கறையுடனும் செயல்பட தூண்டுகிறது. 8 NSS யூனிட்டில் 800 தன்னார்வலர்களை கொண்டு இவ்வமைப்பு செயல்படுகிறது. இந்த அமைப்பில் இணைந்துள்ள எம் மாணவிகள் பயனுள்ள பல சமூக சேவைகளில் ஈடுபடுகின்றனர். தனக்காக இல்லாமல் பிறருக்காக முடிந்ததை செய்ய வேண்டும். அதாவது நாட் மீ பட் யூ என்பதே NSSஇன் தாரக மந்திரம். இவ்வமைப்பு தன்னலமற்ற பொது சேவையை நோக்கி எம் மாணவிகளை பயணிக்க செய்கிறது. இந்தியா கிராமங்களில் வாழ்கிறது என்றார் காந்தியடிகள். எம் மாணவிகளும் கிராமப்புறங்களில் வாழ்வோரின் சுகாதார மேம்பாட்டிற்காக நோய்கள் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்ற மந்திரத்தை மனதில் கொண்டு 7 நாள் சிறப்பு முகாமில் பணியாற்றி வருகின்றனர். வாழ்வில் சவால்களை எதிர்கொள்ள பயிற்றுவிக்கும் எம் கல்லூரியின் நாட்டு நலப்பணி திட்டம் தன்னலத்தை மறக்க செய்து பிறர் நலத்திலும் பொது நலத்திலும் எம் மாணவிகளை ஈடுபடுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக ஆண்டுதோறும் மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து இரத்த தான முகாமை செயல்படுத்தி வருகிறது. உயிரை காக்க இரத்த தானம், உடலை காக்க உடல் உறுப்பு தானம், உலகை காக்க கண் தானம் என தானம் செய்வதிலும் எம் மாணவிகள் நிதானத்துடன் செயலாற்றி வருகின்றனர். பெண்கள் முன்னேற்ற அமைப்பு விமன் எம்பவர்மெண்ட் செல். ஊதுகுழலை கையில் எடுக்கும் பெண்கள் எழுதுகோலை கையில் எடுக்க வேண்டும். சிந்திக்கும் மூளை அவளுக்கு உண்டு, நிந்திக்க வேண்டாம் அவள் திறமையை என்ற உயரிய நோக்குடன் பெண்களுக்காக தோற்றுவிக்கப்பட்ட அமைப்பே பெண்கள் முன்னேற்ற அமைப்பாகும். இந்த அமைப்பு இளம் பெண்களின் வாழ்க்கையில் கல்வி மேம்பாடு, தலைமை பண்பினை ஏற்படுத்த சிறப்பு சொற்பொழிவுகளை ஏற்படுத்தி நடத்தி வருகிறது. சமூக, பொருளாதார, அரசியல் மற்றும் சட்ட ரீதியான விழிப்புணர்வை எம் மாணவியர் மத்தியில் ஏற்படுத்தி சட்டத்தின் துணை கொண்டு அவர்கள் பிரச்சனைகளை அணுகவும் களையவும் உதவுகிறது. பெண்களே நாட்டின் கண்கள் என்பதற்கு ஏற்ப பெண்களுக்கு மதிப்பளிக்கும் சிறந்த அமைப்பாக இந்த அமைப்பு திகழ்கிறது. ஆண்டுதோறும் பெண்கள் தினத்தை அர்த்தமுள்ள விதத்தில் இவ்வமைப்பு கொண்டாடி பெண்ணினத்திற்கு பெருமை சேர்க்கிறது. இளைஞர் செஞ்சிலுவை சங்கம் யூத் ரெட் கிராஸ் மனித உயிர்களையும் உடல் நலத்தையும் பாதுகாக்கும் நோக்குடன் தொடங்கப்பட்ட அமைப்பே இளைஞர் செஞ்சிலுவை சங்கமாகும். இவ்வியக்கம் எம் பாத்திமா கல்லூரி மாணவிகளை சுனாமி, புயல் போன்ற அவசர கால நிலையில் சேவை மனப்பான்மையுடன் உதவ ஊக்கப்படுத்துகிறது. இனம், மதம், மொழி கடந்த மனித நேயத்தை எம் மாணவியர் மனதில் விதைக்கிறது. தாராள குணத்துடனும் தன்னார்வ மனதுடனும் எம் மாணவிகள் செயல்பட உதவி வருகிறது. பன்னாட்டு சுழற்சங்கம் ரோட்ராக்ட் கிளப் மாணவிகளின் தலைமைத்துவத்தை மேம்படுத்தும் நோக்குடனும்
அவர்களின் படைப்புத் திறனை கூர்மையாக்கும் நோக்குடனும் செயல்பட்டு வரும் அமைப்பே பன்னாட்டு சுழற்சங்கம். சமூக சேவையை நோக்கமாக கொண்ட இவ்வியக்கம் நல்லெண்ணம், அமைதி இவற்றை கடைபிடித்து உயரிய வழியில் மக்களை இட்டுச் செல்ல உதவுகிறது. தன்னை விட மேலானது சேவை என்பதே இதன் தாரக மந்திரமாகும். பசுமை குழு, கிரீன் கிளப். மனித குலமும் இயற்கையும் இன்றோ மறைந்து போனது, பசுமையோ மறைந்தே போனது. மாசுபாட்டினை நீக்கி நல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்வினை உண்டாக்கி பசுமையை மீட்டெடுப்பதே பசுமை குழுவின் தலையாய கடமையாகும். எம் பாத்திமா கல்லூரி மாணவிகள் பசுமையை மீட்டெடுக்க அரிய வகை செடி கொடிகள் மற்றும் மருத்துவ குணம் மிக்க மூலிகைகளை கல்லூரி வளாகத்தில் பயிரிட்டு பாதுகாத்து வருகின்றனர். சூழலியல் குழு, ஈகோ கிளப். செயற்கை உரங்கள் கொடுத்து மலடாய் நிலத்தை கெடுத்து நம் தலைமுறை நாளை பசியால் துவளும் பாதகம் செய்வதை தவிர்க்க தொடங்கப்பட்ட இயக்கமே ஈகோ கிளப். சூழலியல் பாதுகாப்பை ஊக்குவித்து நெகிழி பயன்பாட்டினை தவிர்த்து மாசு கட்டுப்பாட்டினை தாமும் கடைபிடித்து தம் சக மாணவிகளுக்கும் கற்பிக்கின்றனர் இக்குழு மாணவிகள். நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு குழு, கன்சியூமர் கிளப். நமக்கெனவென்று நடப்போர் பலரால் நாணய வணிகம் நலிந்து போனது. தமக்கென வந்து தவிக்கின்ற போது தரத்தின் மேன்மை தலையாய் ஆனது. கொள்முதல் செய்யும் பொருட்களில் கவனம் கொண்டு குறைபாடுகளை கண்டறிந்து தரமான பொருட்களை தேர்வு செய்யும் நோக்கோடு தொடங்கப்பட்ட துல்லியமான குழுவே கன்சியூமர் கிளப். இக்குழுவில் இணைந்துள்ள எம் மாணவிகள் மாணவ பருவத்திலேயே நுகர்வு பற்றிய விழிப்புணர்வை பெற்று பிறருக்கும் அறிவுறுத்தி சிறந்த நுகர்வோராய் மாறி பிறரையும் மாறச் செய்வதை கடமையாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகின்றனர் எம் மாணவிகள். வினாடி வினா குழு, குவிஸ் கிளப். ஒவ்வொரு விதையும் விருட்சமாக வீரியம் கொடுத்து மானுடம் செழிக்க அறிவின் கூர்மையால் அற்புதம் செய்ய வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் கொடுக்கும் கல்வி கற்க. அக்கல்வி அறிவோடு பொது அறிவையும் வளர்த்து கொண்டு போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற தொடங்கப்பட்ட இயக்கம் இது. இதன் வழி எம் மாணவிகள் போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கேற்று பல துறைகளில் பணி வாய்ப்பு பெற்று வருகின்றனர். மனித உரிமைகள் அமைப்பு, ஹியூமன் ரைட்ஸ் செல். மனித உரிமைகள் பறிக்கப்படவில்லை, மனித உரிமைகளோ மீறப்படுகின்றன. மனித உரிமை என்றொரு சொல்லை மனதில் இருத்தி நாளைய உலகின் விடிவெள்ளி நட்சத்திரங்களாய் மின்னும் வருங்கால தலைமுறையினரின் நலனை காக்கும் மகத்தான அமைப்பே எம் கல்லூரியின் மனித உரிமைகள் அமைப்பாகும். மொழி, சாதி, நிறம், சமயம், பாலினம், தேசியம், வயது ஆகியவற்றுக்கு அப்பால் தனி மனிதருக்கு இருக்கும் மனித உரிமைகளை மீட்டெடுக்க எம் மாணவிகள் பல கருத்தரங்கு, பதாகைகள், மனித சங்கிலி போன்றவற்றை பொது இடங்களில் நிகழ்த்தி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். போதை எதிர்ப்பு குழு, ஆன்டி நார்கோட்டிக்ஸ் கிளப். மதுவில் மூழ்கி மனிதம் சிதைத்து மதியிழந்து நிற்கும் அவல நிலையை போக்க தொடங்கப்பட்ட இயக்கமே போதை எதிர்ப்பு குழு. மது மற்றும் போதை பொருட்களை தடுக்க எம் மாணவிகள் வீதி நாடகங்கள், கருத்தரங்குகள், உரையரங்குகள் மூலம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். கமிஷனர் திரு தேவ ஆசிர்வாதம் அவர்களால் சமூக அக்கறையுடன் தொடங்கப்பட்ட இப்புரட்சி போராட்டத்தில் எம் மாணவிகளும் இணைந்து மதுரை மக்களையும் குறிப்பாக இளைஞர்களையும் அத்தீய பழக்கங்களிலிருந்து மீட்க ஆர்வமுடன் செயலாற்றி வருகின்றனர். Fiesta. Fatima Incubation and Entrepreneurial Skill Training and Animation Center has installed paper recycling unit, oil extraction unit, mushroom cultivation chamber and vermicomposting unit on campus to develop entrepreneurial skills of the students of our college as well as the students of the cluster colleges. A skill training program on healthcare and beauty culture is also conducted as a part of Fiesta. FCAA, Fatima College Alumni Association, is a registered body that continually strives to strengthen the bond between the alumni and the alma mater through various meaningful activities. The annual alumni meet for this academic year was conducted on July 13, 2019 in a grand manner.
The association has created a chapter at Rameshwaram on March 29, 2019. 2 international chapters have been created at New Jersey and San Jose, USA on November 10, 2019 and November 15, 2019 respectively. நெறிப்படுத்துதல் மற்றும் ஆலோசனை குழு கவுன்சிலிங் அண்ட் கைடன்ஸ் செல். எம் மாணவிகள் புதிய ஆற்றலுடனும் வேறுபட்ட சிந்தனையுடனும் செயல்பட்டு பிரச்சனைகளை தீர்க்கவும் உளவியல் நுட்பங்களை கையாண்டு தங்கள் தனித்தன்மையை மேம்படுத்தவும் தொடங்கப்பட்ட இயக்கம் இது. இதில் முறையாக ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டு நேர்மையானவராகவும் தன்னம்பிக்கை மிக்கவராகவும் எம் மாணவிகள் வலம் வர உதவுகிறது. எம் மாணவிகளுக்கு உடன் இருந்து ஆலோசனைகளை வழங்க அருள் சகோதரி பிரான்சிஸ் பாலின் அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். எம் மாணவியரின் மீது நாங்கள் கொண்ட அதீத அக்கறையால் முறையான பயிற்சி பெற்ற மற்றும் 2 ஆலோசகர்கள் அருள் சகோதரி ஜெனிட்டா மற்றும் செல்வி ஷோபா அவர்களும் பணியாற்றி வருகின்றனர். சோர்ந்து போன இதயங்களை தேற்றும் விதத்திலும் நம்பிக்கை இழந்தோருக்கு நம்பிக்கையாகவும் எம் கல்லூரி ஆலோசகர்கள் திகழ்கின்றனர். எம் மாணவிகளை மனப்பிரச்சனையிலிருந்து மீட்டு அவற்றிலிருந்து அவர்கள் விட்டு விடுதலையாகி சுதந்திரமாக செயல்படவும் கல்வியில் முழுமையாக கவனம் செலுத்தவும் இக்குழு பெரிதும் உதவுகிறது. வழிகாட்டுதல் குழு மென்டாரிங் கமிட்டி மாணவர்களின் அறிவு திறனை முறைப்படுத்தி சரியான இலக்கினை நோக்கி அவர்களை வழிப்படுத்துவதே இக்குழுவின் முக்கிய நோக்கமாகும். இளைய தலைமுறையினர் சந்திக்கும் சவால்களில் வெற்றி கொண்டு அவர்களின் தடை கற்களை படிக்கற்களாக மாற்ற உளவியல் முறையில் உணர்வுகளை அறிந்து கொண்டு இக்குழுவில் ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுகின்றது. எம் மாணவியரின் துறை சார்ந்த ஆசிரியர்களால் மாணவர்கள் குழுவாக பிரிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு நல்வழி காட்டும் பணியை எம் ஆசிரியர்கள் செய்து வருகின்றனர். அவர்களின் தேவைகளை உணர்ந்து அவர்களுக்கு தகுந்த வழிகாட்டிகளாக எம் ஆசிரியர்கள் திகழ்கின்றனர். Student Awards and Achievements. Fatima College adopts the healthy practice of identifying and nurturing the latent talents among the students. The students are encouraged to participate in various intra and intercollegiate cultural and academic events and competitions. 48 students passed in competitive exams like NET, TAMCET and TNPSC. Students participated in a credit-based study abroad program at Binary University, Kuala Lumpur, Malaysia. 24 students have presented various papers in both state and national levels. Students participated at state, regional and district level competitions and bagged prizes. To mention a few, Subhashri of 2nd MBA received the Best Speaker Award in talk show Nia Nana. 30 NCC cadets successfully undertook the B certificate examination and 35 NCC cadets undertook the C certificate examination. Fatima College won the Fatima College Alumni Association Intercollegiate Champagne Rolling Trophy. D. Perrin Princey of 3rd MCA, R. Harita of 3rd BA English, S. Madhu Gauri of 3rd BSc Physics and G. Pandishwari of 1st BA Sociology received the Best Player Awards. உடற்கல்வி பிசிக்கல் எஜுகேஷன் மாணவிகளின் விளையாட்டு திறனை மேம்படுத்தவும் அவர்களை பல்கலைக்கழக, மாநில, தேசிய அளவில் சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களாக அடையாளப்படுத்தவும் பாத்திமா கல்லூரியின் விளையாட்டுத்துறை பல்வேறு முயற்சிகளை முன்னெடுத்து செல்கிறது. ஆண்டுதோறும் விளையாட்டு தின விழாவையும் கொண்டாட செய்து மாணவிகளின் திறன்களை வளர்த்து வருகிறது. மாலை முழுதும் விளையாட்டு என்றார் பாரதி. எம் கல்லூரி காலை, மாலை என்ற 2 வேளையும் விளையாட்டு பயிற்சியை மேற்கொள்ள செய்கிறது. பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கெடுக்க செய்கிறது. ஹாக்கி, கைப்பந்து, வாலிபால் போன்ற விளையாட்டுகளில் வெற்றியாளர்களாகவும் பூப்பந்து, பூப்பந்தாட்டம், ஜூடோ, தடகள போட்டிகளில் கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான பல்கலைக்கழக போட்டிகளில் வெற்றியை நோக்கி பயணிப்பவர்களாகவும் எம் மாணவிகள் வலம் வருகின்றனர். திறந்தவெளி போட்டிகளில் 3 முறை ஹாக்கியிலும், 2 முறை கொக்கோவிலும், 10 முறை வாலிபால் போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று எம் கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர். தேசிய அளவில்
5 விளையாட்டு வீராங்கனைகளையும், மாநில அளவில் 12 வீராங்கனைகளையும், 28 பல்கலைக்கழக வீராங்கனைகளையும், 48 மாவட்ட வீராங்கனைகளையும் எம் பாத்திமா கல்லூரி உருவாக்கியுள்ளதை இவ்விடத்தில் பெருமையுடன் பதிவு செய்கிறோம். 3ஆம் ஆண்டு கணிதவியல் மாணவி பிரீத்தி, 1ஆம் ஆண்டு வரலாற்றுத்துறை மாணவி கவியரசி ஆகியோர் கோகோ விளையாட்டிலும், 1ஆம் ஆண்டு பொருளியல் துறை மாணவி டெய்சி ஹாக்கியிலும், 2ஆம் ஆண்டு தமிழ் துறை மாணவி மகாலட்சுமி, 3ஆம் ஆண்டு வரலாற்றுத்துறை மாணவி பூபாண்டி ஆகியோர் கால்பந்திலும் தேசிய அளவில் வரலாறு படைத்து சாதித்து வருகின்றனர். 3ஆம் ஆண்டு முதுநிலை கணினி பயன்பாட்டியல் துறை மாணவி பெரன் பிரின்சி மற்றும் 3ஆம் ஆண்டு இயற்பியல் துறை மாணவி மது கௌரி ஆகியோர் சிறந்த விளையாட்டு வீரர்கள் என்ற விருதை மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவில் பெற்ற சிறப்புக்குரியவர்கள். எம் கல்லூரியால் இவர்களுக்கு பெருமை, இவர்களால் எம் கல்லூரிக்கு பெருமை என்றால் மிகையாகாது. இவர்களை வழிநடத்தி வரும் திருமதி வேளாங்கண்ணி மாதரசி அவர்கள் தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகள் எம் கல்லூரிக்கு விடுப்பு எடுக்காமல் வருகை புரிந்த சிறப்புக்கு உரியவர் என்பதை பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Campus Ministry. Catechism classes are held regularly for the Catholic students, and a 2-day retreat is organized to strengthen the religious faith of the staff and the students. Parent Teachers Association. The college conducts parent-teachers meet as a regular feature to have a continual bond with the stakeholders. Hostel. The hostel provides a serene and clean atmosphere and is a home away from home. For the entertainment of the inmates, there is a home theatre connected with Tata Sky. To face the energy crisis, the hostel management has installed 8 kilowatt on-grid solar power in addition to the existing 10 kilowatt on-grid solar power system. All the blocks are equipped with Aqua RO water system. To ensure the safe and secure stay of students, the entire campus and all the blocks are under CCTV surveillance. Students' Union. The members of the Students' Union are elected by the students, and the office bearers serve as a link between the management and the students. They successfully conducted Springs 2K19, an annual intercollegiate cultural competition, and Fine Arts 2K19 on the theme Rejuvenating Relationships. விரிவாக்க திட்டம் வீச். பெண்கள் முன்னேற்றத்தை அடிப்படையாக கொண்ட எம் பாத்திமா கல்லூரியில் வீட் என்னும் அமைப்பு கல்வியை தொடர இயலாத, கல்வி கற்க முடியாத பெண்களை மேம்படுத்தும் விதத்தில் தையற்கலை, கைவினைப் பொருட்கள் தயாரித்தல், கணிப்பொறி பயிற்சி மற்றும் ஆய்வுக்கூட பயிற்சியை வழங்கி வருகின்றது. பாத்திமா கல்லூரியில் பயிலும் மாணவிகள் கிராமங்களை மேம்படுத்தும் உன்னத பணியில் ஈடுபட உருவானதே விரிவாக்க திட்டப்பணி. ரீச் அவுட் டு சொசைட்டி த்ரூ ஆக்ஷன். ரோசா, வடுகப்பட்டி, ஐயங்கோட்டை, அம்பலத்தடி, நெடுங்குளம், கட்டக்குளம், கொண்டையம்பட்டி உள்ளிட்ட 16 கிராமங்களை தத்தெடுத்து அக்கிராம வளர்ச்சியில் எம் பாத்திமா கல்லூரி உதவி வருகின்றது. தத்தெடுத்த கிராமங்களில் நடக்கும் கிராம சபை கூட்டங்களில் பங்கெடுத்து அம்மக்களுக்கு தேவையான அரசாங்க உதவிகளை பெற்றுத்தருதல், விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல், கைத்தொழில்களை கற்றுத்தருதல், குழந்தைகளின் கல்வி மேம்பட மாதந்தோறும் குழுக்களாக சென்று தொடர்ந்து பணியாற்றுதல் போன்றவற்றை எம் மாணவிகள் தன்னார்வத்துடன் செய்து வருகின்றனர். மத்திய மாநில அரசின் கிராமப்புற மேம்பாட்டிற்கான வழிவகைகளை செய்து வருகின்றனர். முத்தமிழ் விழா. பாத்திமா கல்லூரியில் ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் திங்களில் இயல், இசை, நாடகம் என முத்தமிழுக்கு காவியம் படைத்த கன்னித் தமிழுக்கு முத்தமிழ் விழா என்னும் பெயரில் நடைபெற்று வருகின்றது. மாக்கோலம், மாவிலை தோரணம் என தமிழரின் பண்பாட்டை பறைசாற்றும் விழாவாக இவ்விழா கொண்டாடப்படுகின்றது. தமிழின் பெருமையை சிறப்பிக்கும் விழாவாக, நலிவடைந்த கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் விழாவாக கொண்டாடப்படுகின்றது. சொற்பொழிவுகள், பட்டிமன்றங்கள் வழி தமிழ் பணியாற்றி வருகின்றது முத்தமிழ் விழா. பொங்கல் விழா. தைத்திருநாளாம் தமிழர் திருநாள் ஆண்டுதோறும் பிப்ரவரி மாதம் பாத்திமா கல்லூரியில் கொண்டாடப்படுகிறது. 3ஆம் ஆண்டு மாணவிகள் மற்றும் முதுகலை 2ஆம் ஆண்டு மாணவிகள் புது பொங்கலிட்டு
ஒரே மாதிரியான வண்ணப் புடவை அணிந்து தாங்களே பொங்கலுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் சேகரித்து தாங்களே பொங்கலிட்டு ஆதரவற்றோர் இல்லங்களுக்கு அவற்றை வழங்கி வருகின்றனர். இப்பொங்கல் விழா மாணவிகள் மனதில் சமத்துவத்தையும் சகோதரத்துவத்தையும் வளர்த்து வருகிறது. Healthy practices. There are certain practices in the campus that are unique only to Fatima College. These practices focus not only on students and faculty but to the public as well. Students are allotted mentors who meet them regularly and monitor their personal and academic growth. Driving classes are arranged on campus for the benefit of students. Pick and drop and honesty store is set up on campus, which inculcates the value of being honest and truthful. All national, religious and cultural festivals are given importance and celebrated in a grand and befitting manner. Plans for the year ahead. The college is marching ahead on its path of excellence. It hopes to strengthen ties with international institutions and facilitate staff-student exchange programs. The college has also set other benchmarking practices to satisfy national and global standards.